ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੈਮ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। जी स्टार्ट करते हैं आप अज की क्लास। मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स जड़े उन्होंने विग्यानिक समाजवाद का जड़ा मोढी मन्निया जाता, कार्लस मार्क्स नूं। इस तो पहला भी जड़े समाजवाद बारे विचार दिते गए सीगे, वख-वख विद्वानां ने दिते, जिवें कि डॉक्टर हॉल, विलियम थॉमसन, जीन डी सिसमंडी, सेंट साइमन। पर इन्हां दे जड़े विचार सीगे सारे वो किहड़े सीगे? काल्पनिक सी। प्लेट्यू, चार्लस फेरियर, ओवन, ये सारे पहला वाले सीगे जिन्हां ने समाजवाद बारे अपने विचार दिते, पर इन्हां दे अनुसार कि जिहड़े ये विचार सी काल्पनिक सी। तत्काली औद्योगिक युग दे पूंजीवादी शरापां तो मनुੱਖਤਾ ਨੂੰ मुक्त करन लई योजनावां पेश कीतियां सी जिहड़े ये वाले विद्वान सी, भी पूंजीवादी शरापां तो जिहड़े किवें मनुੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मुक्त कर सकदे हां। बट इन्हां दे जिहड़े विचार सीगे उन्हां नूं आपां अमल जिंदगी दे विच ठीक है अप्लाई नहीं कर सकते सी, जिस करके इन्हों काल्पनिक कहा गया। तो जिस के आधार पर ही कार्ल मार्क्स आ जिहड़े उन्होंने विग्यानिक समाजवाद का मोढी मन्निया गया, और इन्हां दा जिहड़ा समाजवाद सी वह विग्यानिकता ते आधारित सी। ते इसनूं अपने दिमाग दे विच सैट कर लो गल नूं। सहयोग दिता सी इन्हां दा एगल्स इन्हां दा दोस्त सीगा, जिस दे नाल इन्हां दा संपर्क होया 1844 दे विच। लॉनकास्टर अनुसार दोनों सारी उम्र मित्र रही। ठीक है, कई बार पूछ लेंदे किहड़े विद्वान ने कहा सी कि सारी उम्र एगल्स ते कार्ल मार्क्स दोनों सारी उम्र जिहड़े इकट्ठे रहे, तो कहा सी जी लॉनकास्टर ने। जिहड़े एगल्स सी इन्हां ने कार्ल मार्क्स नूं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी सी, जिहदे करके इन्हां ने आपदी जिहड़ी फेमस बुक इन्हां दी कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो सीगा जिहड़ा वो तैयार करन विच इह मतलब योग होए सीगे। जन्म इन्हां दा होया जर्मनी दे ट्रियर नाम स्थान यहूदी घराने दे विच होया। जिहड़े इन्हां दे माता पिता सी बाद विच ईसाई धर्म ग्रहण कर लैंदे आ। 1818 नूं जिहड़ा इन्हां दा जन्म होया सी, ते बर्लिन यूनीवर्सिटी तो 1836 दे विच इन्हां ने दर्शन शास्त्र की सिक्ख्या लई, ते जैना यूनीवर्सिटी सी जिहड़ी उन्हां तो PhD करी सी, ते 23 साल इन्हां दी उदों उम्र सी। 1841 दे विच जैना यूनीवर्सिटी च इन्हां ने एडमिशन लई, ते जैनी वॉन आ जिहड़ी उन्हां नाल इन्हां दा विआह होया 1843 दे विच। ते इह इन्हां दी यूनीवर्सिटी की स्टडी सीगी जिहड़ी PhD दी उस समय हो गया सी। ते मौत इन्हां दी होई जी 1883 दे विच लंडन विखे। 1835 विच इन्हां ने बोन यूनीवर्सिटी च भी एडमिशन लिया सी हिस्टरी ते एजुकेशन लई। इन्हां दी रचनावां दी आपां गल करिए तां कार्ल मार्क्स दी रचनावां ने जी दास कैपिटल 1867 दे विच आई, कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो 1848 च, पावर ऑफ फिलोसफी, हॉली फैमिली। 5 नंबर बुक है जी सिविल वार इन फ्रांस। 6th है जी गोथा प्रोग्राम। 7th है क्रिटिक ऑफ पोलीटिकल इकोनॉमी 1859 च आई सी। क्लास स्ट्रगल। दैन है जी 9th रिवैल्यूएशन एंड काउंटर रिवैल्यूएशन। 10वीं किताब है जिन्हां दी वैल्यू प्राइस प्रॉफिट 1867 च आई सी। इन्हां बुक्स नूं ध्यान नाल याद कर लेना जी। प्रभाव इन्हां उपर वख-वख विद्वानां दा जिहड़ा प्रभाव पिया, एक हीगल दा, लुडविग दा, फ्यूरबैक, एडम स्मिथ, रिकार्डो, सेंट साइमन, फ्रांसीसी सामवाद, सेंट साइमन 2 बार लिखता, चार्लस फोरियर, ते प्रोदा दा जिहड़ा इन्हां ते बहुत प्रभाव पिया सी। जिहड़ा प्रोदा सीगा पहलां तां इन्हां ने इहदियां जिहड़ियां आपां कहिए सोचां सीगियां, ठीक है, उन्हां नूं अपनाया, मतलब वधिया लगियां। बाद दे विच इन्हां ने आपदी जिहड़ी बुक सी पॉवर्टी फिलोसफी उहदे विच इहदा विरोध भी कीता सीगा प्रोदा दा, ते उन्हां दे आलोचना करती सी प्रोदा दी। पहलां तां इन्हां तो भी बहुत प्रभावित होए सी, पर जदों उन्हां दी विचारधारा पढ़ी तां फिर इन्हां ने इन्हां दा विरोध करना शुरू करता सी प्रोदा दा। अलेगजेंडर ग्रे अनुसार उसने अपनियां इट्टां नूं कई पट्ठियां तो प्राप्त किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने कई पट्ठियां तो प्राप्त किया, परंतु उसने उन्हां दा उपयोग एक अजिही इमारत बनाउण लई कीता जिहड़ी अपनी ही तरह दी ते वखरे नमूने दी सी। ये विचार सी जी अलेगजेंडर ग्रे दे। किस दे बारे? कार्ल मार्क्स दे बारे। सेबाइन ने कहा इस दे बारे। मार्क्स हीगल दे कई पक्षां तो प्रभावित सी। उसनूं मार्क्स की द्वंदात्मक विधि वरती उसने
ਤੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹੀਗਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸੇਬਾਈਨ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਪਏ ਸੀ ਬਰੂਨੋ ਥੋਇਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹਨੇ 5 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 5। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਭਾਗ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਯੁੱਗ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਲਾਮੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣ 'ਚ ਲੈਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸੰਮਤੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਮਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਯੁੱਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮਵਾਦ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਰਗ ਕਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਇਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ 200 'ਚ ਜਾਂ 300 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਵੈ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂੰਜੀਪਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਸੀ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਇਹ।
ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਨਨ, ਸਟਾਲਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਲੋਚਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕੈਵਰ, ਰਸਲ ਤੇ ਹਾਊਹਾਊਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਬਾਕੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਰਗਹੀਨ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੰਜਣ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੰਜਣ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੰਜਣ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। 1849 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1849 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਾਦ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੰਵਾਦ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੰਨਦਾ? ਇਹ ਅਫੀਮ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਹੀਗਲ ਤੋਂ। ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਬੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ C.E.M. ਜੌਰਡ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, C.E.M. ਜੌਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਾਰਲ ਹੈਨਰਿਕ ਮਾਰਕਸ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।